بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں چارہ بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورہ الرحمن کی ابتدائی 13 آیات ہے۔ اس کی ابتدا الرحمن کے لفظ سے ہوتی ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، نہایت ہی مہربان ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور اس نے اپنی رحمت کی بنیاد پر قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ اس کی رحمت خاص ہے۔ پھر خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ علمہ البیان، اسے بولنے کی تعلیم دی، سکھایا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ یہ اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے۔ چاند اور سورج قانون کے پابند انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، وہ رحمان ہے۔ اور جڑی بوٹیاں اور درخت پیدا کیے، یہ بھی اس کی رحمت جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اور یہ چیزیں تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز۔ علمہ البیان، انسان کو اس نے بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ فضل بہ الانسان علی سائر الحیوان، اس بولنے سے انسان جو ہے ساری دوسرے جاندار چیزوں پر فضیلت لے گیا ہے، برتری ہے، حاصل ہے اس کو، کہ بولنے کا انداز، تکلم، پھر لکھنے کا، یہ بھی بیان کا ایک انداز ہے۔ خط بالقلم، قلم کے ذریعے سے لکھنا، یہ بھی صلاحیت انسان ہی کو عطا ہوئی، کسی جانور کو نہیں۔ اس کے بعد جدید انداز، ایجادات کی دنیا میں کمپیوٹر کے اوپر لکھنا، بولنا، یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی۔ لاؤڈ سپیکر، ریکارڈر، یہ ساری جدید چیزیں انسان کا بولنا، بیان کرنا ان کے ذریعے سے، یہ بھی علمہ البیان کے زمرے میں، کہ قدیم انداز انسان کا بیان کا، تکلم کا، اور جدید انداز سارے کے سارے اللہ نے سکھائے۔ والنجم والشجر یسجدان، جڑی بوٹیاں، یعنی جو اپنے تنے پر قائم نہ رہ سکے، بیلوں کی شکل میں زمین پہ پھیلتی ہیں، دیواروں پہ یا شاخوں پہ یا کانٹوں پہ چڑھتی ہیں، وہ النجم کہلاتی ہیں۔ اور شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو اپنے تنے کے اوپر خود کھڑا رہ سکے۔ دونوں ہی سجدہ ریز ہے اللہ کے سامنے۔ کس طرح سے؟ ظلالہما تسجد، دونوں کے سائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، یتفیع ظلالہما، کہ ان کے سائے خدا کے سامنے سجدہ ریز۔
सूरज मशरक से चढ़ता है तो उनके साए मगरब की तरफ सजदा रेज़ अल्लाह के सामने, और मगरब की तरफ जाता है तो मशरक की तरफ उनके साए सजदा रेज़। और इमाम राजी रहमतुल्लाह ने तो ये भी लिखा है अल फरूउ रुऊसुल अशजार, के जितनी भी शाखें हैं दरख्तों की ऊपर को उठी हुई, ये उनके फरा है, समझिए कि हाथ और पाँव है, और उनके सर वो ज़मीन के अंदर गड़े हुए। और सजदा जो आदमी करता है ज़मीन पे सर रख के करता है। तो ये भी एक कैफियत है इन दरख्तों की कि सर उनके ज़मीन में लगे हुए हैं, ये उनके सजदे की कैफियत है। फला ताबुदुन नज्म व शजर, ये खुद दरख्त जो है अल्लाह के सामने सजदा रेज़ है, लिहाजा तुम, नज्म का माना सितारा भी, सितारों की और दरख्तों की पूजा ना करो, ये खुद किसी के सामने सजदा रेज़ है, तुम इनकी इबादत करते हो। इंसान अपनी नादानी की बुनियाद पर बाज़ दफ़ा सितारा परस्त बनता है, सितारों की पूजा करता है, बाज़ दफ़ा दरख्तों की पूजा करता है। किसी भी दरख्त को, हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े बड़ के दरख्त, पीपल के दरख्त, पुराने दरख्त, तो लोग उनको कहते हैं ये बुजुर्ग दरख्त है, उनकी पूजा शुरू हो जाती है। इसलिए इस अकीदे को जड़ से काट दिया गया है कि सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाए। ये तो जिनके सामने तुम सजदा रेज़ होते हो, ये खुद किसी के सामने सजदा रेज़, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो अमल कितना अज़ीम शान है कि जिस दरख्त के नीचे सहाबा कराम ने बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी, बैत रिदवान जिसको कहते हैं, कुरान में उसका जिक्र है। कुछ वक्त गुजरने के बाद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, हज़रत उमर का दौरे खिलाफत, तो लोग उस दरख्त को मुतबर्रक समझने लगे, ये बड़ा बाबरकत दरख्त है, इसके नीचे बैठ के सहाबा कराम ने बैत रिदवान की थी हुजूर के हाथ। ये कमजोरी जब के दरख्त जो है बाबरकत, हज़रत उमर को इसकी खबर हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दरख्त को जड़ों से उखड़वा दिया कि दरख्त के अंदर क्या बरकत है भाई, दरख्त तो एक दरख्त है, और कहीं शिर्क की बू आने लगती है ऐसे मामलात से, तो हज़रत उमर उन चीज़ों को जड़ से उखड़वा देते थे कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। कहीं ऐसा ना हो कि इन दरख्तों को तुम पूजने लगो। और हज़रत उमर का ईमान तो इतना आला और अरफा था कि आप जानते हैं, हजरे अस्वद को बोसा देते हुए उसको सुना रहे हैं, और दुनिया सुन रही है हज के मौका पर कि मैं तुझे एक पत्थर ही समझता हूँ, तेरी अपनी कोई खूबी नहीं है, तुझे मैं चूम रहा हूँ इस बुनियाद पर कि मेरे पैगंबर ने तुझे चूमा था, उनकी सुन्नत समझ के चूम रहा हूँ, वरना तू ये ना समझ कि तेरे अंदर कोई कमाल है। यानी पत्थरों के अंदर बरकत, दरख्तों के अंदर बरकत समझना और उनको पूजा के लायक बना लेना, खुदा के अंदर उनको शरीक ठहरा लेना, इस लिहाज से हज़रत उमर जैसे लोग उन अकायद को जड़ से काटते थे। फिर फरमाया वाक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, तराजू को अदल के साथ कायम रखो। तराजू कदीम अंदाज का हो, जो दो पलड़े वाला उठा के चीज तोलते थे, या आज का ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर जो होते हैं, सारे इसमें आते हैं कि अदल जरूर करना है हर सूरत में। इदल यब्न आदम कमा तुहिब्बु अन युदल लक, ऐ आदम के बेटे इस तरह अदल और इंसाफ कर जिस तरह तू अपनी जात के लिए चाहता है कि मेरे साथ इंसाफ और अदल किया जाए। हर आदमी की तमन्ना है कि मेरे साथ कोई ज्यादती ना करे, मेरे साथ हर शख्स जो है मामला करे तो अदल और इंसाफ का करे। तो जब अपनी जात के लिए आदमी जुल्म को और बेइंसाफी को पसंद नहीं करता, तो दूसरों के लिए वो कैसे पसंद करता है। वअौफ़ि कमा तुहिब्बु अन युवफ़्फ़ा लक,
लोगों के पूरा पूरा तोल के दे, वफा कर, जिस तरह के तू अपनी जात के लिए पसंद करता है कि मेरे साथ भी वफा हो, बेवफाई ना हो। फ़इन्नल अदल इस्लाहुन नास, अदल व इंसाफ करने से लोगों के अंदर बेहतरी पैदा होती। वला तुक्सिरू मीज़ान हसनातिकुम यौमल क़यामा, और इससे ये भी तशरीह निकलती है कि क़यामत के दिन जो नेकियां तराजू में तोली जाएंगी, उस दिन के लिए खसारा इस दुनिया में पैदा ना करो। ऐसा ना हो कि जो उस दिन तराजू अमाल की कायम हो तो वहां पर तुम्हारी नेकियां कम हो जाएं और बुराइयां बढ़ जाएं। फ़यकूनु ज़ालिका हसरतन अलैकुम, उस दिन फिर हसरत और अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। और अकीमुल वज़न बिल क़िस्त, तराजू को अदल के साथ कायम रखो। ये वसीउल माना लफ्ज़, बड़े वसत के साथ ये माना है इसका कि चीज़ों के साथ भी इंसाफ करो, तोलते हुए अदल के साथ। और इसको जब हम वसत माना के साथ देखते हैं तो अमूमन हर बात कहना, यानी ज़ुबान से जो बात की जाए उसके अंदर भी अदल और इंसाफ कायम। अदल और इंसाफ से हटी हुई बात जो है वो अकीमुल वज़न बिल क़िस्त की खिलाफ वर्जी होगी। और अमल करो तो वो भी हक के ऊपर, अदल के ऊपर। इबादत और मुआमलात हो तो वो भी हक के ऊपर। हुकूकुल इबाद से लेकर हुकूकुल्लाह तक इंसाफ ही इंसाफ दरकार है। अपने नफ्स के साथ भी इंसाफ दरकार है। नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़ुन, तेरी आंख का भी तुझ पर हक है। वली जसदिका अलैका हक़्क़ुन, तेरे जिस्म का भी तुझ पे हक है। यानी इबादत के अंदर भी आदमी इफरात व तफरीत से काम न ले, और दुनिया कमाने में भी इफरात व तफरीत से काम न ले कि जिस्म को हलकान किया हुआ, इससे उतना काम लिया जा रहा है जितना ये मुकल्लफ ही नहीं है। तो ये ज्यादती है, ये अदल के खिलाफ, ये हक के खिलाफ। बातचीत के अंदर इंसाफ का पेश नज़र रखना, चलने फिरने में बातचीत इंसाफ का पेश नज़र रखना, सोने जागने में हर जगह अदल मतलूब है। और नहा अन तुग़यान, सरकशी से मना किया है, इफरात व तफरीत से मना किया, जुल्म और ज़्यादती से मना किया कि अदल का पहलू छोड़ दोगे तो फिर जुल्म बन जाएगा। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, चांद और सूरज ये अपने कानून के कायदे के मुताबिक चल रहे हैं। आप इस मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस साइंसी दौर में जहाँ हैरत अंगेज इजादात हो रही हैं, मशीनें तरह तरह की बन रही हैं, वो कहते हैं कि हर मशीन एक ख़ास वक्त तक चलती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है, फिर उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, ओवरहाल करवाना पड़ता है, उसको ग्रीस देनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी कायनात की मशीन और कारखाना जो बनाया, चांद और सूरज चलाए हुए हैं, आप देखें कि ये कभी खराब नहीं, कभी इनको ग्रीस देने की जरूरत नहीं पेश आई, कभी इनको मरम्मत करने की जरूरत पेश नहीं आई। यह है खुदा की कारीगरी। हमारी मशीनें एक वक्त पर जाके जवाब दे जाती हैं, और ये लाखों करोड़ों साल से चल रही हैं, इन मशीनों ने कभी जवाब नहीं दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, खुदा की किन किन नेमतों का तुम झुटलाओगे। ये सूरा ar-रहमान में 31 मरतबा अल्लाह ताला ने जुमला दोहराया है। एक नेमत का जिक्र किया, उसके बाद फिर ये कहा, दूसरी नेमत का जिक्र किया, फिर ये कहा, तो 31 बार दोहराया, बार बार। और ये इसी बुनियाद पर ये सूरत जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन उरूस व उरूसुल कुरान सूरतुर रहमान, के हर चीज़ की कोई दुल्हन होती है, और कुरान की दुल्हन जो है ये सूरा ar-रहमान है। ये फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तरह तरह की नेमतों का जिक्र करने के बाद ये जुमला बार बार जो दोहराया जा रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुस्न पैदा हुआ है, बड़ी खूबसूरती है इस कलाम के अंदर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम के सामने ये सूरत पढ़ी थी, खामोशी से सहाबा सुनते रहे। फिर हुजूर फरमाने लगे
کہ کیا بات ہے تم خاموشی بیٹھے رہے؟ جنوں نے جب یہ صورت سنی تھی تو وہ تو اس آیت کا جواب باقاعدہ دیتے تھے. یہ جب آیت پڑھی جاتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسانوں اور جنوں تم خدا کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جواب میں جن کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری حمد اور تعریف تیرے لیے. تو صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب یہ صورت پڑھی جائے اور یہ آیت آئے تو اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد اس کا یہ جواب دیا جائے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے رحمان ہونے کا اعلان کرتا ہے. هو الرحمن الذی علم نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. لا کما یقول المبطلون انما یعلمہ بشر، اس طرح سے نہیں ہے جیسے کفار مکہ انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، وہ کہتے تھے نہیں اس کو کوئی آدمی قرآن سکھاتا ہے. اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی میرے پیغمبر کا استاد نہیں. خالق کائنات براہ راست اپنے پیغمبر کا استاد ہے. اور رحمان اپنی رحمتوں کے ساتھ واسعت رحمتوں کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اور طرح طرح کی نعمتیں، انسان کو پیدا کرنا آدم سے لے کر اس کی تمام اولاد تک، یہ اس کی خاص نعمتیں ہیں. پھر بیان اور اظہار کی تعلیم دینا، بولنے کا انداز سکھانا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی نعمت ہے. چاند اور سورج انسان کے فائدے کے لیے چلائے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی نعمت ہے. فی معرفت اوقات عباداتہم، اور ان چاند سورج سے لوگ اپنے عبادت کے اوقات مقرر کرتے ہیں. وآجال دیونہم، اور اپنے لین دین کے معاملات کا وقت مقرر کرتے ہیں کہ کتنے دنوں کے بعد یہ رقم مجھے ادا کرو گے. اور یہ بیلیں، یہ درخت جو سجدہ ریز ہیں خدا کے سامنے، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا کے طور پہ، ان پہ پھل لگتے ہیں، ان میں آپ کے لیے غلہ پیدا ہوتا ہے، غذائیں ہیں آپ کے لیے. خضوعا للہ بما اراد منہما لا یاسیان کما یاس ثقلان. یہ ساری مخلوقات خدا کے سامنے نباتات اور درخت جھکے ہوئے ہیں، یہ نہیں نافرمانی کرتے، لیکن انسان ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جاتا ہے، اس کی یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے. اور وضع المیزان، ترازو قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، العدل، کہ عدل اور انصاف کا ترازو اس دنیا میں انسانوں کو دیا، اور اس کے مطابق انہوں نے آلے مقرر کیے. جدید زمانے میں جو آپ سٹوروں پہ دیکھتے ہیں وہ رجسٹر بنے ہوئے بجلی کے، پرانے زمانے میں ہاتھ میں تولنے کے ہوتے تھے، طرح طرح کے، وہ سارے ہی عدل قائم کرنے کے. حکم دیا گیا لا تکسر المیزان، اس میزان اور ترازو میں خسارہ نہ کرو، اس میں بے وفائی نہ کرو، کمی نہ کرو. اور ان آیات میں سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے ورد فی الصحیح فی فضل تعلم القرآن قولہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کی جو اللہ نے تعلیم دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تعلیم قرآن اہم ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے پوری زندگی کے لیے یہ دستور زندگی ہے. وجوب اقامت العدل والتواصی بہ، اور ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں عدل کا نظام قائم کیا جائے اور اس کی آگے تلقین کی جائے، بے انصافی نہ ہونے پائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور تیسری چیز ان آیات میں یہ کہ وجوب شکر اللہ علی آلائہ، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کا ذکر کیا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ان کا شکر ادا کریں. بے شمار نعمتیں. اور
یہ بھی مستحب ہے کہ آدمی ان آیات کو جب بار بار سنے تکرار کے ساتھ تو وہ جملہ دہرائے جو جواب کا سکھایا گیا ہے کہ ربنا لا نکذب لا بشیء من آلائک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے۔ اور اسی ان آیات میں یہ بھی تعلیم ملتی مشروعیہ تعلم علم الفلک لمعرفت القبلہ ومواقیت الصلاۃ والصیام والحج، کہ یہ بھی ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ فلکیات کا علم جو ہے، ایسٹرانومی جو ہے، یہ منع نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی آدمی اس کا علم حاصل کرتا تو فائدے مند ہے، اس سے آدمی کو اپنے نماز ادا کرنے کے لیے قبلے کا رخ معلوم ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، روزوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، حج کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آلائے کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اہل علم نے ان میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ سئل بعض الحکم عن الفرق بین الآلاء والنعماء، کہ نعمت اور آلاء ان میں کوئی فرق ہے لفظی طور پر؟ تو جواب دینے والے کہتے ہیں کل ما ظہر من النعم فهو الآلاء، جو کسی نعمت کا ظاہری صورت ہوتی ہے وہ آلاء کہلاتی ہے، وما بطن فهو النعماء، اور کسی بھی نعمت کی باطنی پوشیدہ جو چیز ہوتی ہے وہ نعمت کہلاتی ہے۔ مثل ذالک الیدان، یہ دو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، آلاؤہ، یہ تو ظاہری اس کی نعمت ہے، ہاتھ ہے۔ وقوت الیدین نعماء، اور ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنا یہ اس کی باطنی نعمت ہے، پوشیدہ نعمت ہے۔ ایک ہے اس کی شکل ہاتھ کی، ایک ہے اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑنا، تو ظاہری نعمت اور باطنی نعمت دونوں آتا ہے۔ والوجہ آلاؤہ، چہرہ ہے، یہ اس کا ظاہری کیفیت ہے نعمت کی۔ وحسن الوجہ والجمال نعماء، اور چہرے کی خوبصورتی اور اس کا جمال جو ہے یہ اس کی پوشیدہ نعمت ہے، یہ اس کی حقیقی نعمت ہے۔ والفم آلاؤہ، منہ جو ہے یہ ایک ظاہری نعمت ہے۔ وطعم الطعام نعماء، منہ کے ذریعے سے کھانا یہ اس کی حقیقی نعمت ہے، باطنی نعمت ہے۔ اور اسی طرح فکر و عمل کے لیے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل غور ہے فکر مندی کے لیے۔ روى الشعبی ان رجلا اراد ان يسلم ابنه الى عمل فاستشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك۔ امام شعبی نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ اپنے بیٹے کو کون سا کام کروائے۔ ہم بھی اپنے بیٹوں کو کسی نہ کسی دھندے پہ لگاتے ہیں۔ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ پوچھا میں اپنے بیٹے کو کیا کام سکھاؤں؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسلم الى حنات یبیع الحنطہ، کہ بھئی گندم کا کاروبار کرنے والا جو شخص ہے اس اپنے بیٹے کو اس کے حوالے نہ کرنا، گندم کا کاروبار کرنے والا۔ ولا الى جزار، نہ کسی قصاب کسائی کے پاس بھی اس کو نہیں بھیجنا ہے، وہ ہنر بھی نہیں سکھانا ہے۔ ولا الى من یبیع الاکفان، اور کفن بیچنے والے کے پاس بھی اس کو نہیں بھیجنا، یہ پیشہ بھی نہیں سکھانا ہے، کفن فروشی کا۔ اما الحنات فلا ان یلقى اللہ تعالی زانیا او شارب خمر خیر له من ان یلقى اللہ تعالی وهو قد حبس الطعام 40 لیلہ۔ یہ گندم کا کاروبار کرنے والا جو ہے یہ اگر 40 دن تک گندم کو روکے رکھے، ذخیرہ اندوزی کرے اس حال میں کہ دنیا تڑپ رہی ہو، دنیا کو شدید ضرورت ہو غلے کی، روٹی نہ ملتی ہو، تو ایسے آدمی سے تو بہتر ہے جو 40 دن غلہ روکتا ہے کہ وہ زانی اور شرابی ہو کر خدا کو مل لیتا، لیکن یہ ذخیرہ اندوز ہو کر خدا کو نہ ملتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے زانی اور شرابی سے بھی بڑھ کر، جو 40 دن تک غلے کو روکے رکھتا ہے، جو کیفیت ہمارے ملک میں
गल्ला रोकने वालों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने की हुई है। उनको इस बात की खबर होनी चाहिए थी कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए हुजूर फरमाते हैं गंदम फरोश के पास ना बेटे को भेजना, ये पेशा ना सिखा, ये खतरनाक पेशा है। इसके ज़रिए से आदमी हरीस हो जाता है, इतना हरीस कि दुनिया तड़प रही है और वो अपने गल्ले को बाहर नहीं निकालता, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। और दूसरा व अम्मल जज़्ज़ार फ़इन्नहु यज़बहु हत्ता तज़हब अर्रहमा मिन क़ल्बिही, कसाई के पास भी बच्चे को ना भेजना कसाई का पेशा सीखने के लिए, क्योंकि कसाई बार बार जानवर को ज़बह करते हुए उसके दिल से रहमत और शफकत का जज्बा ही निकल जाता है, वो संगदिल हो जाता है। पत्थर दिल आदमी जो है वो मोमिन नहीं है। इमाम मोमिन जो है वो नरम दिल होता है, दूसरों के लिए शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी रखता है। व अम्मा बायुल अतफान, तीसरा जो है कफन फरोश, उसके पास भी बच्चे को नहीं भेजना पेशे के तौर पर। फ़इन्नहु यतमन्ना ले उम्मती अल मौत, क्योंकि कफन फरोश जो है वो मेरी उम्मत के लिए मौत की दुआएं करता रहता है, उसकी तमन्ना करता है। कोई मरेगा तो उसका कफन बिकेगा। इसी पर इतिहास कर ले, कब्र खोदने वाले ये पेशा इख्तियार कर लेंगे तो आप यकीन माने जब आप उनके पास, मुजावरों के पास जाएंगे, उनके दिल में कोई नरमी, शफकत और मोहब्बत नहीं होती। इसी तरह कफन फरोश है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए जो मौत की तमन्ना करे वो अच्छा आदमी नहीं है, और ऐसा पेशा ना सिखाया जाए बच्चों को। बल मौलूद मिन उम्मती अहब्बु इलैया मिन दुनिया व मा फिहा, और बच्चे का पैदा होना मेरी उम्मत में ये मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है सबसे ज़्यादा महबूब है। मेरी उम्मत के अंदर एक फर्द का इजाफा, एक बच्चे का पैदा होना, ये मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। और इसके बरक्स आप ज़रा उन लोगों पे गौर करके देख ले जो बर्थ कंट्रोल करते हैं बगैर किसी वजह कि थोड़े ही बच्चे जो हैं खुशहाल घराना उससे होता है, खुशहाली के लिए। ये भी उतने बड़े मुजरिम हैं कि वो इस दुनिया के अंदर इतने खुदगर्ज कि वो खुद तो चाहते हैं कि हम दुनिया में आए और दुनिया के फायदे उठाएं, लेकिन दूसरे किसी को नहीं आने देते। ये खुदगर्जी है, सेल्फिशनेस है। वो अपनी जात को तरजीह देते हैं, दूसरे किसी को वो फायदा नहीं उठाने देते। इसलिए हजरात ये चीज़ें काबिल गौर हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं कि वो काम करो जिससे लोगों का फ़ायदा हो, जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, वो काम भी नहीं करना, वो पेशा भी नहीं सीखना। इसी तरह शराब के बेचने से क्यों मना किया गया, बनाने से क्यों मना किया गया? इंसानियत का इसमें नुकसान है, उनकी सेहत बर्बाद होती है। हर वो काम जिससे इंसान को नुकसान हो, इस्लाम उससे मना करता है। खंजीर का गोश्त खाने से मना किया इसलिए कि इंसान की अखलाकियात बर्बाद होकर रह जाती है, उसका किरदार बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें हर वो अमल करने की तौफीक नसीब करे जिससे खुदा और उसका रसूल खुश हो, हमारी ये दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाबी नसीब हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।